बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडा दे नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, एशियन गेम्स का आगाज़ होने जा रहा है जापान विच ते साहिबजादा फरहान नूं पहली बारी क़यादत सौंपी गई है। बड़ी वड्डी खबर है। नौजवान खिलाड़ी ने तो ऐसी टीम की गल करिए होर भी बड़े ज़बरदस्त चेहरे शामिल किए गए हैं। अब्दुल समद वाइस कप्तान मुकर्रर कर दिते गए हैं तो अली रज़ा तुहानूं पता है कि हैट्रिक की सी PSL विच पेशावर ज़ल्मी की तरफों बड़े दबंग बॉलर ने 149 सी फिलहाल उन्होंने जो बॉलिंग की हुई है। उम्मीद करते हैं कि 150 तक भी जाएंगे। उन्होंने नाल असीं सुफियान मुकीम का भी इत्थे जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस खिलाड़ी ने ज्यादती की गई है। आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों मैचों में इनू मौका नहीं दिता गया तो इनू स्क्वाड में पाना भी बड़ी एक वड्डी गल है। उम्मीद करते हैं जी कि अच्छा मुकाबला होएगा। लेकिन 2023 की गल करिए तो पाकिस्तान ने जो अपनी ए टीम भेजी सन तो इंडिया ने सानू वन साइडेड शिकस्त दी सी। यह तो क्रिकेट की गल होगी। जो साड़ी हॉकी की गल करिए सीनियर टीम हुण ब्रसल्स रवाना हो चुकी हैगी तो हुण वड्डा एक मूवमेंट भी है, एक वड्डा इम्तिहान भी है क्योंकि असीं स्पेन नाल भी मुकाबला करना है, बेल्जियम नाल मुकाबला है, फिर असीं इंग्लैंड जाना है। उत्थे इंग्लिश टीम तो भारत वर्गियां टीमां साडे मध्य मुकाबला आउणगियां तो हैड कोच मंजूरुल हसन तो टीम मैनेजर ख्वाजा जुनेद भी बड़े पुरुमीद ने कि ऐतकी असीं जिहड़ा है ना भारत ते जिहड़ी दीगर टीम है उन्होंने नहीं छड्डांगे। यूसुफ अंजुम साहब साडे नाल मौजूद ने। यूसुफ साहब वध वध जैनू पहला जरा क्रिकेट की गल कर लेने। सारे नौजवान खिलाड़ी ने खास तौर पर साहिबजादा फरहान नूं एक वड्डी जिम्मेदारी लभी है। तुहानूं लगा कि बैटिंग के नाल क़यादत भी अच्छी तरह कर लेंगे? फाजी है, मैनूं लगदा कि जिहड़ी टीम अनाउंसमेंट होई हैगी आ जी ये पाकिस्तान का फ्यूचर प्लान्स ने कि आने वाले दिनों च साहिबजादा फरहान नूं बतौर कायद उसकी नेशनल T20 टीम के तौर पर भी ज़ेरे गौर ले आ रहे हो। मैं समझदा कि बड़ा अच्छा फैसला है। साहिबजादा फरहान तुहानूं पता कि इस वेले पाकिस्तान के इको ही इनके कामयाब तरीन बैट्समैन असीं उन्होंने कह सकते हैं जिहड़े हर फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने यह सारी जी चीज़ा हुई ने उन्होंने डोमैसटिक क्रिकेट मुसलसल खेलने की वजह तो उन्होंने बैटिंग से निखार आया है। तो बतौर कायद अगर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंसीडर किया तो मैं कहना कि बड़ा जबरदस्त बड़ा वधिया फैसला है। इसकी जिन्नी भी तारीफ की जाए घट है। नाल अब्दुल समद नायब कप्तान बनाना नौजवान है ने ते उन्होंने मेरे ख्याल एक बड़ा अच्छा एक उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को साबित करने बतौर बैट्समैन का यकीनी तौर पर उन्होंने सलाहियतों तो वाकफ है। लेकिन बतौर नायब कप्तान गरूमी के नाल उन्होंने मौका मिलेगा तो एशियन गेम में जी स्क्वाड है मजमूई तौर पर काफी बैलेंस नजर आता है। सिर्फ एक ही इनके क्वेश्चन मार्क जो मैं समझदा कि मेरी राय है वो हैदर अली की शमूलियत है जी। हैदर अली इस तो पहले जड़ियां गेम्स हुई सन 2022 उन्होंने भी उसका हिस्सा सन। कई बारी उन्होंने मौके मिले ने, इन आउट होए ने सीनियर टीम च भी जूनियर टीम च भी। लेकिन उन्होंने जी परफॉर्मेंस का म्यार है वो तुकवाद के मुताबिक कदे भी नहीं रहा। ओवरऑल अगर देखा जाए सिलेक्शन ठीक है, यंगस्टर को ज्यादा मौका दिता गया है क्योंकि जी एशियन गेम च अमूमन यही होता कि जो यंगस्टर है उन्होंने मौका दिता जाता है। इसकी निस्बत असी इंडियन टीम देखिए तो उन्होंने जी टीम हैगी वो काफी मजबूत नजर आती है। उन्होंने सारे ज्यादातर जो सीनियर मुंडे है उन्होंने टीम का हिस्सा बनाया है। इसलिए मैं थोड़ी देर पहले देख रहा सी इंडियन मीडिया भी उनके चो अपना जिक्र कर रहे हैं कि जी देखो एशियन गेम की टीम अनाउंस की पाकिस्तान ने वो बाबर आजम भी कोई नहीं, नसीम शाह भी नहीं है, शाहीन अफरीदी भी नहीं है, यंगस्टर की टीम वो भिजवा रहे हैं। यकीनी तौर पर जड़ियां एशियन गेम्स है ये अपना T20 फॉर्मेट है 10 टीमां कुड़ियां 10 टीमां मुंडियां दी ने ते 8 टीमां मुंडियां दी हिस्सा उत्ते लैणगियां यानी कि 10 मैन ते 8 वुमेन जड़ी टीमां हिस्सा लैणगियां। ते ये जड़ी एशियन गेम्स है ने अपना 23 सितंबर तो शुरू हो रही ने जापान विच। जेडे कुड़ियां दी इवेंट ने उनकी अजे पाकिस्तान ने टीम अपनी अनाउंस करनी है। सर तुसीं पाकिस्तान टीम की गल करते पे हो, असीं साइम अयूब की गल करते हैं कि उन्होंने भी शामिल किया गया। लेकिन दूजे पासे मास सदाकत की परफॉर्मेंस भी चंगी रही है। साइम नूं ODI विच ड्रॉप किया गया आस्ट्रेलिया के खिलाफ तो हुण जिहड़ी T20 में स्ट्रगल करते पे सां उन्होंने स्क्वाड भी शामिल कर लिया गया। तो तुसीं बैलेंस कह रहे हो तो नाल कुछ इवें दे खिलाड़ी भी ने कि जिन्हां उत्ते सवालिया निशान भी है। बिल्कुल, लेकिन ठीक है कि बैलेंस है करने की कोशिश की गई है। साइम अयूब तो साडी पाकिस्तान की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। माफ सदाकर साडा असीं उन्होंने फ्यूचर करार दे रहे हैं। ये तो ठीक है कि तनकीद बनती कि साइम अयूब मुसलसल उन्होंने मौके मिले ने, सीनियर टीम चो परफॉर्म नहीं किया उन्होंने। माफ सदाकर नूं बहुत ज्यादा मौके तो नहीं मिले लेकिन उन्होंने जी परफॉर्मेंस हैगी वो 50-50 असीं कह सकते हैं। लेकिन इस यंगस्टर ही साडे को टैलेंट है ने जिहड़ा इस तो इलावा साडे को कुछ नहीं है ना।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅੱਛਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਫਾਰਮਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਮਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਤੇ ਤਕੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਬੋਲਰ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਟਸਮੈਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਥਲੀਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਕੁਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿਲਵਰ ਮੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਗੈਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਟੀਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਵਾਪਸ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹੁੰਚਣ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਨੇਪਾਲ ਨੇ, ਓਮਾਨ ਨੇ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰਾਉਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਮੈਚ ਨੇ, ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ। ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਣ, 골ਡ ਮੈਡਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਛੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਸਲਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੇ ਸਪੇਨ ਵਰਗੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਤਹ ਹੀ ਲੱਭੇ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਾਈਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਰਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੁਰਾਦ ਦਾ ਮੁਫਾਜੀ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਮ ਇਸਤੰਬੁਲ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਕਰਾਚੀੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਤੰਬੁਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਬਰਸਲਸ ਵਗੈਰਾ। ਬੜਾ ਟਫ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਕੁਆਤ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿਕਟ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲ ਸੀ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲ ਮਾਰਜਨ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੜ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 2 ਮੈਚ ਹੈ ਨੇ, 23 ਤਾਰੀਖ ਤੇ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਲੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਮੁੰਡਾ ਉਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀਰੋ ਬਣੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਪ ਹੈਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 1 ਜਾਂ 2 ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬਰਸਲ 'ਚ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਿਆ, ਯਕਮ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਮੈਚਸ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਓਪਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਉਹ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਨਵੀਂ ਟਰਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਲਈ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਤੇ 14 ਨੂੰ ਮੈਚ ਨੇ, ਫਿਰ 3 ਤੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਆ, ਫਿਰ 19 ਤੇ 20 ਨੂੰ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਚੂੰਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਟਨੈਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਫਿਟਨੈਸ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੱਕੁਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ
ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਪਤਾਨ ਨੇ, ਸਾਬਕ ਕਪਤਾਨ ਵਸੀਮ ਅਹਿਮਦ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਵੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੈ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਸੀਮ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵਸੀਮ ਅਹਿਮਦ ਮਜਦੀਦ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਿਰ ਸਨ। ਖਵਾਜਾ ਜਨੇਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਸੀਮ ਅਹਿਮਦ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਸੀਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਹਾਕੀ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਵਸੀਮ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਅਟੈਕ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਕੋਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿਖਾ ਸਕੇ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਕੋਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਭਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਭਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ, ਪੈਂਡੀ ਕਾਰਨਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅਗਰ ਟੀਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸ਼ੁਭਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਟੀਮੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਹਨਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਫਾਰਵਰਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਕੇ ਟੀਮੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਕਿੱਲ ਵਾਈਜ਼ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਗੋਲ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲੈਂਟੀ ਕਾਰਨਰ ਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਜਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਹੀ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੇ ਕੋਈ 4-5 ਗੋਲ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਮਾਰਜਨ ਹੈਗਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਵਰਨਾ 5 ਜਾਂ 6 ਗੋਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਨ ਸਾਈਡ ਮੈਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਹ ਹਾਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ, ਬੁੜੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ब्रेक तो बाद खुश आमदीद जी। ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਾਇਦਦਾ ਫਰਹਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨਸੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਵਾइस कप्तान मुकर्रर किए गए हैं। इस तो भी वड्डी ते अच्छी खुशखबरी है कि अच्छे बॉलर साडे कोल मौजूद ने। अली रज़ा का जिक्र करिए या फिर सुफियान मुकीम का, यह भी खिलाड़ी जलवागर होंगे। तो दूजे पासे तुहानूं पता है हॉकी की गल भी करांगे। जुल्फिकार बेग साहब साडे नाल मौजूद ने। बेग साहब वध जिया नूं जरा क्रिकेट उत्ते नज़र डालते हैं, किद्दां वेखदे हो? बैलेंस स्क्वाड है थोड़ी नज़र विच, साहिबजादा फरहान उत्ते हुण ज़्यादा जिम्मेदारियां आ गई ने माजी के निस्बत, हुण बैटिंग के नाल उन्हां नूं अपनी क्यादत उत्ते भी तवज्जो देनी पेगी। ये बड़ा अच्छा खुशाइन गल है कि पाकिस्तान एशियन गेम्स पार्टिसिपेट कर रहा है और क्रिकेट एक मेन इवेंट हो गया। मुस्तकबिल तुसी ओलंपिक्स विच क्रिकेट ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ और खुशाइन बात है अच्छी टीम सिलेक्ट हुई है ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਹਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਰੇ ਟੀਮਾਂ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਔਰ ਅੱਛੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿੱਤ ਸਕਣਾ। जो फरहान ना ताल्लुक है जिथे उन्होंने चाहिए कि मैं ऑल आउट देन और मैक्सिमम कोशिश करन के जो गोल्ड मेडल है पाकिस्तान जिते ना एशियन गेम्स बड़े खुशाइन गल है पाकिस्तान वास्ते जी। बिल्कुल। तो साइम अयूब ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਊਟ ਆਫ ਫਾਰਮ ਸਨ, ਚਲੋ ਓਡੀਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਟੀ20 ਸਕੁਆਡ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? जी डेफिनेटली, क्योंकि सब ज्यादा ਜਿਹੜਾ ਸਾइम अयूब है ये बड़ा एक अच्छा बैट्समैन है और इसकी ਜਿਹੜੀ प्रीवियस अगर मैचेस देखे जावन और अली इज क्वाइट यंग है, काफी यंग है, टैलेंटेड है, इमर्जिंग है। ये ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਰਨ ਪਲੇਅਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਖਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇਖੋ
ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨ ਪਲੇਅਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇसी ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਆਦਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੀਗਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਟੈਸਟ ਕੈਪਟਨਸੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਪਟਨਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਖੇਡਣਗੇ, ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ। ਅਗਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਖੇਡਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਮਾਜ਼ੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਚਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਰਨ ਪਲੇਅਰ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ T20 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਦੇ ਬੜੇ ਉਹ ਲਾਡਲੇ ਨੇ ਤੇ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦਾਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਕਲੈਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਡਲਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨਸੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੈਪਟਨਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਯਾਰੀਆਂ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਘਟਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਜ਼ਰਾ ਹਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਸਲਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੇ ਸਪੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਾਵਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ? ਮੋਰਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਘੱਟ ਗੋਲ ਮਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਾਰਨ। ਇਹ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਮਾਦ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਟੀਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਡੈਕੋਰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਚਿਸ ਵੀ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਨੇ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ख्वाजा जुनैद ਦੀ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਯੂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਚ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਲਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। तो आए था ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰ ਐਸਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਊ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਬਣ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੌਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। देखो जी, ये इख्तलाफात होंगे ने, पॉजिटिव लेना चाहिए हर चीज़ ਨੂੰ। बदकिस्मती है पाकिस्तान ਦੀ जी, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅਰੇਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗੋਲ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਲੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੋ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਲੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਗ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੀਗ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਕੋਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਜਦੀਦ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਟਿਪਸ ਸਿਖਾਏ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਗੋਰੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਹਾਰਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ
ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਰਾ ਵੀ ਅਗਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ। ਤੇ ਕੋਚ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ बेग साहब थोड़ा पीछे हो जाए आप। जी जी। ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਵੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਲਵੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਦੀਵਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 4 ਮੁਲਕੀ ਇਵੈਂਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜਾਣ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਬ ਦੇਖਣਾ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹਾਕੀ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬੜੀ ਰਹੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੜਕੇ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦੇਣੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਡੀਆ, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सेम स्टैंडर्ड ही है, कोई इतना अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है। जिहदा वर्ल्ड कप नहीं मैगा इवेंट है और 3 मुल्क इसको कंडक्ट करा रहे हैं। पाकिस्तान की खुद की गिनती है कि फुटबॉल पाकिस्तान का यूज होएगा। तो ये इसी तरह ही है कि जिस तरह एक बंदा कहना जी कि मैं बड़ा पॉपुलर हाँ, मैं बड़िया फिल्मों च काम किया है, तो बंदा कहना जी कितने किहड़ी फिल्मों च काम किया है, कहता जनाजे वाला जिहड़ा सीन होंदा सी मैं होंदा था। ते पाकिस्तान का ख्वाब भी देख सकते तुसीं, ਖੇਡਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਖੁਆਬ ਵੇਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ तमाम ਖੇਡ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਹਾਕੀ, ਕਬੱਡੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਜ਼ਰ।